안녕하세요. 오늘은 2026년 1월 5일 월요일 고린도전서 12장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 고린도전서 12장 성령의 은사. 형제들아, 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을, 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을, 어떤 사람에게는 한 성령으로 병 고치는 은사를, 어떤 사람에게는 능력 행함을, 어떤 사람에게는 예언함을, 어떤 사람에게는 영들 분별함을, 다른 사람에게는 각종 방언 말함을, 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또 다 한 성령을 마시게 하셨느니라. 몸은 한 지체뿐만 아니요 여럿이니 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요 또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온 몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온 몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐. 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다 한 지체뿐이면 몸은 어디냐. 이제 지체는 많으나 몸은 하나라. 눈이 손더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하지 못하리라. 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라. 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라. 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 다 사도이겠느냐? 다 선지자이겠느냐? 다 교사이겠느냐? 다 능력을 행하는 자이겠느냐? 다 병 고치는 은사를 가진 자이겠느냐? 다 방언을 말하는 자이겠느냐? 다 통역하는 자이겠느냐? 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. 1 Corinthians chapter 12 Spiritual gifts. Now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. You know that when you were pagans,
Somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one, just as He determines. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Now the body is not made up of one part, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you, and the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable we treat with special honor, and the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment. But God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And in the church, God has appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration,
and those speaking in different kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? But eagerly desire the greater gifts. And now I will show you the most excellent way. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 고린토人への手紙第1第12章。さて、兄弟たち、御霊の賜物については、私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には、誘われるまま、物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には習字の威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて、一つの体となりました。そして皆、一つの御霊を飲んだのです。実際、体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体が
ただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かって、あなたはいらないということはできないし、頭が足に向かって、あなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主従の威厳を備えてくださいました。皆が使徒でしょうか。皆が預言者でしょうか。皆が教師でしょうか。すべてが力ある技でしょうか。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか。皆が威厳を語るでしょうか。皆がその解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今、はるかに勝る道を示しましょう。アメン。네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘은 성령의 다양한 은사들에 대해서 이야기하였고, 또 뒤에 하나의 몸에 여러 지체가 있는 것에 대해서 설명하면서 27절을 이렇게 말하고 있습니다. 너희는 그리스도의 몸이요 각 지체의 부분이라 라고 말하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 너희는 그리스도의 몸이요 입니다. 네, 그리스도는 여러분들 많이 들으셔서 아실 것 같은데요. 키리스토라고 하는데요. 몸은 카라다라고 합니다. 그래서 너희는 그리스도의 몸이요. 키리스토노 카라다, 키리스토노 카라다라고 말합니다. 그리고 부분은 한자 그대로 일본어로도 부분이라고 읽어서 발음이 똑같습니다. 가끔은 한자를 우리와 똑같은 발음으로 읽는 한자들이 많아서 일본어를 배우는데 유용하게 사용하고 있습니다. 네, 오늘 읽은 말씀처럼 더 큰 은사를 사모하시며 또한 우리가 그리스도의 몸된 교회의 각 지체, 각 부분이라는 것을 기억하며 서로를 돕고 또 서로 사랑하며 지내는 올 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.